गुड मॉर्निंग मित्रों, तमारू हार्दिक स्वागत है आपणी यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी में। आज आप बात करवाना है आजना महत्वपूर्ण करंट अफेरनी। तो शुरुआत करीशुं मित्रों कि अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस दर वर्षे कई तारीखे उजववामां आवे है? तो जवाब आवशे मित्रों 23 जून। तो विधवाओं द्वारा सामनो करवामां आवता પડકારો જેમાં ભેદભાવ है, गरीबी है અને જે સામાજિક બહિષ્કારનો સમાવેશ થાય છે, તો તેના વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે મિત્રો દર વર્ષે જે 23 જૂન है ને એને આંતરરાષ્ટ્રીય વિધવા દિવસ તરીકે આપણે ઉજવીએ। આ ઉપરાંત 23 જૂન એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્રો ઓલિમ્પિક દિવસ અને 23 જૂન એટલે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જાહેર સેવા દિવસ। તો ટોટલ 23 જૂનના દિવસે 3 દિવસો મનાવવામાં આવે છે। આ દિવસ ઊંડું વ્યક્તિગત મહત્વ ધરાવે છે, કારણ કે 1954 માં રાજ લુમ્બાની માતા ભારતમાં વિધવા બની હતી, જેના કારણે યુકે સ્થિત લુમ્બા ફાઉન્ડેશને 2005 માં આ પહેલ શરૂ કરવાની પ્રેરણા મેળવી હતી। તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન है, જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને કરંટ અફેરના બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી રહે। આ ઉપરાંત મંથલી કરંટ અફેરની પીડીએફ જોઈતી હોય તો તમને જે આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે મિત્રો, જે વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે ત્યાંમાંથી મળી જશે। તો ટેસ્ટ મેચમાં બંને ઇનિંગમાં સદી ફટકારનાર એકમાત્ર ભારતીય વિકેટ કીપર કોણ બન્યો है? तो ऋषभ पंत। ओके मित्रों, तो ऋषभ पंत एकमात्र एवो खिलाड़ी है जेने एक टेस्ट मैच में बंने इनिंग में सदी फटकारी होय, पण केवो विकेट कीपर। ओके, आनी पहला आ कारनामु जो खिलाड़ी तरीके पूछे तो विराट कोहली मित्रों आ कारनामु करी चुक्या है। तो जून 2025 में इंग्लैंड सामे जे हेडलिंग टेस्ट दरमियान जे ऋषभ पंत है एने मित्रों इतिहास रच्यो है, जेमां एक टेस्ट मैच में बंने इनिंग में तेने सदी फटकारी है। पहली इनिंग में 134 रन और बीजी इनिंग में 118 रन, एम कुल करीने 252 रन फटकार्या है, जे कोईपण भारतीय विकेट कीपर द्वारा टेस्ट में अत्यार सुधीना सौथी वधु रन है मित्रों। अने जे एंडी फ्लावर है, एंडी फ्लावर साथेनो जो टेस्ट क्रिकेटनो इतिहास है तेने मित्रों सीधी मींडवाड़ा विकेट कीपर तरीके आ बीजो खिलाड़ी है मित्रों। लोकसभा अध्यक्ष आपड़ा है मित्रों ओम बिरला। कया शहर में अंदाज समिति राष्ट्रीय परिषद उद्घाटन कर्यु है? तो जवाब आवशे मुंबई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाए मुंबई में अंदाज समिति 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद उद्घाटन कर्यु है। आ परिषद में संसदनी अंदाज समिति और विविध राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों विधानसभाओं की भागीदारी समावेश थयो हतो। आगळनो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टंट है, भारत में दुर्लभ रक्त जूथों की पहुँच सुधारवा माटे कया राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रेल डोनर रजिस्ट्री साथ मित्रों संकलित करवामां आव्युं है? तो ई रक्त कोष। तो भारतीय आरोग्य मंत्रालय रेल डोनर रजिस्ट्री ने राष्ट्रीय आरोग्य मिशन हेठळ विकसित डिजिटल ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम ई रक्तकोष साथ मित्रों एकीकृत करवानी जाहेरात करवामां आवेली छे। आ जे प्लेटफॉर्म है मित्रों ये भारत भर में ब्लड बैंकों में रक्त उपलब्धता दाता पछी शिबिरों अने जे संपर्क विगतों वगैरेनु रियल टाइम डेटा प्रदान करशे। जे रेल डोनर रजिस्ट्री साथे तेने मर्ज करी जेमां हाल 300 थी वधु रेल ब्लड मार्गों माटे जो परीक्षण है करायु है, एमां 4000 थी वधु स्क्रीनिंग करायेला है और आ दातानो समावेश करवामां आवे है। उद्देश्य शुं है? तो कि बॉम्बे RH नूल और PH जे नूल जेवा दुर्लभ रक्त प्रकारों झड़पी थी और सुरक्षित एक्सेस करवा माटे आ एक महत्वपूर्ण पहल है ये हाथ धरवामां आवेली
છે। આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કયા દેશે 64 વર્ષમાં પ્રથમ જે નાગરિક સંરક્ષણ પ્રધાનની નિમણૂક કરી છે? તો મિત્રો દક્ષિણ કોરિયા। તો દક્ષિણ કોરિયાએ પોતાના દેશમાં મિત્રો 64 વર્ષ પછી એટલે પ્રથમ જે નાગરિક સંરક્ષણ પ્રધાન છે એની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે। તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન है મિત્રો, આવનારી એક્ઝામમાં 100% પૂછાશે। દક્ષિણ કોરિયાએ મિત્રો 1961 પછી હ્યાન ગ્યુમબેક ને પ્રથમ જે નાગરિક સંરક્ષણ પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અને સંસ્થાકીય પરિવર્તન છે। અને આ પગલું જે રાષ્ટ્રપતિ લી જે મ્યુંગ ટોચ સરકારી ભૂમિકાઓને બિનલશ્કરીકરણ કરવા અને ચૂંટણી વચનને પૂર્ણ કરે છે। અને ભૂતપૂર્વ જે રાષ્ટ્રપતિ છે યુન સુક યેઓલને જે પદભ્રષ્ટ કર્યા પછી જેમને માર્શલ લો જાહેર કરવા બદલ મહાભિયોગનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। મિત્રો યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન है। ભારત કયા વર્ષમાં પોતાનું પ્રથમ રાષ્ટ્રવ્યાપી ઘરહત્તુ આવક સર્વેક્ષણ શરૂ કરવાનું આયોજન ધરાવે છે? તો મિત્રો 2026માં। તો ભારત 2026માં પ્રથમ અખિલ ભારતીય ઘરહત્તુ આવક સર્વેક્ષણ હાથ ધરવા માટે તૈયાર છે, જે દેશના ડેટા સંચાલિત નીતિ નિર્માણ પ્રયાસોને એક મુખ્ય સીમારૂપ ચિહ્ન છે। અને આંકડા કાર્યક્રમ અમલીકરણ જે મંત્રાલય છે એના હેઠળ મિત્રો 2026માં પ્રથમ અખિલ ભારતીય ઘરહત્તુ આવક સર્વેક્ષણ શરૂ કરવા માટે ભારત તૈયાર છે। અને આ જે પહેલ છે એ દેશભરમાં ઘરોમાંથી વિગતવાર આવક ડેટા એકત્રિત કરશે, જેથી આવક, વિતરણ, વેતન પર જે તકનીકની પરિવર્તનની અસર અને જે કલ્યાણ કવરેજ છે એના અંતરોને વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે। મિત્રો આગળનો ક્વેશ્ચન है મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ है મિત્રો, ભારતીય સશસ્ત્ર દળો દ્વારા કટોકટી ખરીદી માટે કઈ સંસ્થાએ 28 જે સ્વદેશી શસ્ત્રો પ્રણાલી છે એની ઓફર કરી છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે DRDO। તો ભારતની જે સંરક્ષણ તૈયારીઓને આત્મનિર્ભરતા વધારવા માટે એક નિર્ણાયક પગલાં જેને સંરક્ષણ સંશોધન અને જે વૈશ્વિક સંગઠન એટલે કે DRDOએ કટોકટી ખરીદી માટે 28 જે સ્વદેશી રીતે વિકસિત શસ્ત્રો છે એની ઓફર કરી છે। અને આ પ્રણાલીઓ સરકારના કટોકટી ખરીદીના માળખા હેઠળ સેના દળ, વાયુસેના દ્વારા તાત્કાલિક તૈનાત કરવા માટે બનાવેલ છે। અને આ પગલું છે ને એ ઓપરેશન સિંધુની સફળતાને અનુસરે છે। પાકિસ્તાન સાથે વધતા તણાવ અને ઘર્ષણ વચ્ચે લશ્કરી ટેકો આપે છે। આ યાદીમાં બ્રહ્મોસ ક્રૂઝ મિસાઇલ, આકાશ, હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ જેવી મુખ્ય સ્વદેશી સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે। મિત્રો આગળનો ક્વેશ્ચન છે 2025ના ટકાઉ વિકાસ જે લક્ષ્યાંકો સૂચકાંકનો ભારતનો વૈશ્વિક ક્રમે કેટલામો ક્રમાંક છે? તો યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ है 99મો ક્રમ है। શેમાં? ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો સૂચકાંક। ઓકે, તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન। તો વાત કરવાની છે ટકાઉ વિકાસ તરફ એક મોટી છલાંગ લગાવતા ભારતે 2025માં 99મું સ્થાન હાસિલ કર્યું છે। અને મિત્રો આ જે પહેલી વાર છે મિત્રો જ્યારે એ ભારતે 67નો સ્કોર સાથે 193 દેશોમાંથી મિત્રો ટોપ 100માં પ્રવેશ્યું છે। એટલે પહેલી વાર રહ્યું ને મિત્રો ટોપ 100માં ભારત રહ્યું ને એ પ્રવેશ્યું છે। ક્રમ છે 99મો। અને કેટલા દેશનું સર્વેક્ષણ હતો? તો 193 દેશોનું આ સર્વેક્ષણ હતું। કયા દેશ પાસેથી GBU 57 મેસિવ ઓર્ડર્સ પેનિટ્રેટેડ છે, જે તેના
શસ્ત્રાગારનો સૌથી મોટો બિન પરમાણુ બોમ્બ છે? તો આ મિત્રો અમેરિકા પાસે છે. તો મિત્રો GBU-57 મેસિવ ઓર્ડર્સ પેટેન્ટેડ, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના શસ્ત્રાગારમાં સૌથી મોટો બિન પરમાણુ બોમ્બ છે, બોરિંગ દ્વારા વિકસિત. અને આ બોમ્બને એ GPS માર્ગદર્શિકતા છે અને ખાસ કરીને ઊંડા દટાયેલા અને જે મજબૂત દુશ્મન બંકરોને નષ્ટ કરવા માટે રચાયેલો હોય અને લગભગ 30,000 પાઉન્ડ વજન અને 200 ફૂટની મજબૂત જે કોન્ક્રીટને ભેદવા માટે ક્ષમતા ધરાવે છે. અને આ જે બોમ્બ છે એ મિત્રો અમેરિકા પાસે છે. તાજેતરમાં કયા ભારતીય રાજ્યએ ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયને OBC દરજ્જો આપ્યો છે અને જે સુપરવાઇઝરી ભૂમિકાઓને આંગણવાડી કાર્યકરો માટે 50% અનામતની જાહેરાત કરી છે? તો આ જે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે એ આસામ દ્વારા લેવામાં આવેલો છે. તો આસામે ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયને OBC એટલે કે અન્ય પછાત વર્ગનો દરજ્જો આપીને મિત્રો સમાવેશથી તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે, જેનાથી OBC માટે અનામત, શૈક્ષણિક, રોજગાર અને કલ્યાણકારી લાભોને પહોંચવા માટે આસામ સક્ષમ બનવાનું છે. તે જ સમયે રાજ્યએ મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ સુપરવાઇઝરી ભૂમિકાઓને આંગણવાડી કાર્યકરો માટે 50% અનામત છે એ મિત્રો જાહેરાત કરી છે. 23 જૂન 2025ના રોજ મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્મા દ્વારા કરવામાં આવેલી આ બેવડી જાહેરાતથી લિંગ લઘુમતી અધિકારીઓ અને જે પાયાની કામગીરીઓ છે ને એને માન્યતામાં બંનેમાં સંબોધવામાં આવવાની છે. મિત્રો ભારતમાં નાણાકીય વર્ષ 26માં રાજ્ય આગેવાની હેઠળ મૂડી ખર્ચના અંદાજોને પ્રકાશિત કરતો અહેવાલ કઈ સંસ્થાએ બહાર પાડ્યો છે? તો બેંક ઓફ બરોડાએ. તો બેંક ઓફ બરોડાએ એક વ્યાપક અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે, જેમાં નાણાકીય વર્ષ 2026માં ભારતમાં રાજ્ય સંચાલિત મૂડી ખર્ચ તીવ્ર વધારો થયો છે, જે કુલ 10.2 લાખ કરોડ છે. આ અહેવાલ 5 રાજ્યોમાં છે, એક ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને કર્ણાટક જે રાજ્ય છે એ ટોચ ઉપર રહેલા છે. મિત્રો અને આજના કરંટ અફેરનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે એશિયન પેરા બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2025 કયા દેશમાં યોજાઈ હતી, જેમાં ભારતે કુલ 27 મેડલ જીત્યા છે? તો જ્યારે પણ તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય કે એશિયન પેરા બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2025 તો એનું આયોજન મિત્રો થાઈલેન્ડમાં થયું હતું. તો યાદ રાખજો, થાઈલેન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો મિત્રો વાત કરવાની આપણે એશિયન પેરા બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2025 થાઈલેન્ડમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં ભારતીય રમતવીરોએ ટોટલ મિત્રો 27 મેડલ જીત્યા છે અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે. એમાં 4 ગોલ્ડ છે મિત્રો, 10 સિલ્વર છે અને 13 છે બ્રોન્ઝ મેડલ. એટલે યાદી પણ યાદ રાખજો, ગોલ્ડ કેટલા મળ્યા છે, સિલ્વર કેટલા મળ્યા છે અને બ્રોન્ઝ કેટલા મળ્યા છે. તો આજનું જે આ મહત્ત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર છે એ અહીં આપણે પૂરું કરીશું. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રોને શેર કરજો, આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને લાઈક કરજો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.